राधा स्वामी नाम जुगावे सोई तरे। कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जान। जो जाने सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। हर चक स्वामी रघुपति राधा निरख निहार। और न कोई रख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम। बिना मेहर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम। करो बंद गिरह स्वामी आगे जिन पर तापो जियो बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पद मोदाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ो निज धाम। आए भव जल नाम लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए। शब्द गिराया सुरत बताए कर्म धर्म से लिया बचाए। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब दंड। राधा स्वामी मिल गए फूला भक्ति कसो। भक्ति सुनाए सबसे न्यारी वेद कते बनताहि विचारे। सत्य पुरुष चौथे पदवासा संतन कहा सदा विलासा। सोघर दरसाया गुरु बोले तीन बजे जह अचर चतुरे। आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत सिसारा। ईश्वर अगमाल कोई कल्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से धर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। करो वंद गिराध स्वामी गाग जिन पर जिय बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पद्मो धाम सतनाम। करो बंद किराध स्वामी आगे। बार बार करो जोर कर सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देवन तो परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष राधा स्वामी परम पितो है तुम सदा आधार। बार बार बन जाओ तन बनवार चरण पार। क्या मुकुले मैं गाऊं हर करी दस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धरे। एक करो तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहात हाथ करो। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण में। प्रभु राखो मेरी लाज हिम द्वारे अब मैं करा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और दूसरा। अब करो दया करत कस तुम द्वारे की विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साया देव प्रेम विदात। दुख सुख कुछ बैठे सब उत्पात।
दया करो मेरे साया, देव प्रेम की रात, दुख सुख कुछ वैसे नहीं, सब कृपाल बार बार करो जोर कर, सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देवनित, परम गुरु दाता, साधु संग मोहि देवनित, परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं चेन चराचरं तत्पादं दर्शितं चेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चेन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं चक्रमं व्यक्तं चेन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं चेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चित्तेन परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागुरुधीकं दत्तं नागुरुधीकं तपः तत्त्वज्ञानकं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। अन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराजनाथश्च गुरु परम दैवतम् गुरु परम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डाधीनं गगन सदृशं तत्तं स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं तिग्ररहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তা করে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে, বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে নয়ে নয়ন নিজে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে, বদনে বলো হরি হরি। হরি বল 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 হরি হরি বল হরি বল হরি হরি হরি। হরিনাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রে। ছাড়ো রে ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল।
রাধাবো 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 রাধাবো, রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে রয়ে নয়ন সদা ভাসরে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। আজ সৎসঙ্গ নবদ্বীপের প্রাতঃকালীন সৎসঙ্গের যারা যারা আয়োজন করেছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বপন কুমার বড়ালদা, তার বাবার আজ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। এবং তার পরবর্তীতে বন্দনা বিশ্বাস মা, তার ছেলে, ছোট ছেলে রিক ভাইয়ের, আমাদের প্রিয় রিক ভাইয়ের জন্মদিন, সেই উপলক্ষে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। এবং সুশান্ত সাহাদা, তমালতলা লেন থেকে, নবদ্বীপের, তিনি তার পারিবারিক মঙ্গল কামনায় সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। আজ এই পূর্ণ দিনে 90তম দিন এবং আমাদের 13ই ভাদ্র সোমবার তারা এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। আমি পরমপিতা রাতুল চরণে এবং আমরা সকলে যারা আছি প্রত্যেকেই আমরা প্রার্থনা জানাবো, শ্রদ্ধেয় স্বপনদার, তার বাবা যেখানেই থাকুন, তিনি যেন ঠাকুরের হয়ে থাকতে পারেন এবং তিনি যেন ভালো থাকেন, তার চির শান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা জানাবো। বন্দনা বিশ্বাস মা তার ছেলে রিকের জন্মদিন উপলক্ষে সৎসঙ্গ দিচ্ছেন। রিক ভাইয়ের সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের এবং সেই ইষ্টচ্ছল জীবনের প্রার্থনা জানাবো। এবং সুশান্ত সাহাদা, তার পারিবারিক মঙ্গল কামনায় যে সৎসঙ্গ দিচ্ছেন, আমরা সকলে মিলে তার পারিবারিক যাতে মঙ্গল হয় সেই প্রার্থনা জানাবো। তৎসহ
বিশ্ববাসীর প্রত্যেকেরই, প্রতিটা প্রাণের মঙ্গল প্রার্থনায় আমরা কিছুক্ষণ নাম জপ করব। নামের সময় হলো। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবেন সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপেরই সহপ্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শ্রী গৌর গোপাল ভট্টাচার্যদা।
তাকে অনুরোধ করছি সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য। জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। সংকোচই দুঃখ আর প্রসারণই সুখ। যাতে হৃদয়ে দুর্বলতা আসে, ভয় আসে, তাতেই আনন্দের ঘাটতি, আর তাই দুঃখ। চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ। কিছু চেয়েও না, সব অবস্থায় রাজি থাকো। দুঃখ তোমার কি করবে? দুঃখ কারো প্রকৃতগত নয়কো, তাকে ইচ্ছে করলেই তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করো, তোমার ইচ্ছায় মঙ্গল। আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হবে, আমার ভিতর তোমার ইচ্ছায় পূর্ণ হোক, আর তার জন্য তুমি রাজি থাকো, আনন্দে থাকবে, দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করবে না। কারো দুঃখের কারণ হয়েও না, কেহ তোমার দুঃখের কারণ হবে না। দুঃখ একরকম ভাব, সুখও একরকম ভাব। অভাবের বা চাওয়ার অভাবটাই দুঃখ। তুমি জগতের হাজার করেও দুঃখ নষ্ট করতে পারবে না, যতক্ষণ হৃদয় থেকে ওই অভাবের ভাবটা কেড়ে না নিচ্ছ, আর ধর্মই তা করতে পারে। জয় গুরু। জয়গুরু। এখন পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে বিপ্লব বর্মন, মানিকগঞ্জ, জলপাইগুড়ি থেকে। বিপ্লব ভাই আছো? আমি দীপকে অনুরোধ করছি বাণীটা পাঠ করার জন্য। দীপ্তেন্দ্র বর্মন। জয়গুরু। জয়গুরু, শুরু করো। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পথের করে গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। শক্তি যদি চাও, তবে অটুট ও আপ্রাণ ইষ্ট সার্থক প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া তোমার জগতের যাহা কিছু প্রত্যেকটি তদনুকূলে যথোচিত নিয়ন্ত্রণ করত, অধিগমনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া সেবা সম্বোধনায় সকলের সমীচীন স্বার্থকেন্দ্র হইয়া ওঠো। বাণী সংখ্যা 129। জয়গুরু। জয়গুরু। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অনুপ কুমার সাহাদা, যাজক কর্মী, বারোবিশা, জলপাইগুড়ি, এই আলিপুরদুয়ার থেকে। জয়গুরু। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। বিহিত পরিচর্যায় ইষ্টানু বৈশিষ্ট্য পালি সৎ নিয়ন্ত্রণে জন্মকে জীবনীয় করে তোলো। জৈব ভিত্তির অটুট গঠনে তুষ্টি দীপনায় শোক সন্তাপ হতে রেহাই পাবে অনেক। স্বাস্থ্যবিধির সহজ সুনিয়ন্ত্রণে আড়ম্বর আতি সহ্যকে এড়িয়ে সদাচার সম্পন্ন হয়ে শরীর ও মনকে জীবনী পোষণী করে রাখো। রোগবালাই দূরে থাকবে অনেকই। ইষ্টানুক সেবা সৌকর্য পরিস্থিতিকে যথাসম্ভব সর্বতোভাবে সংহত ও উন্নত করে তোলো। কেন্দ্রায়িত করে ইষ্টায়নী এক সার্থকতায় অন্তরাশি করে সবাইকে বিক্ষেপ বিদ্রোহ সংক্রমণকে এড়িয়ে সহজ জীবনের অধিকারী হবে। অভিদীপ্ত হবে তোমাতে সবাই আনন্দ দীপনায় জীবনকে উপভোগ করবে তুমিও। বাণী সংখ্যা 48। জয় গুরু সবাই। জয়গুরু। এখন নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে সুশ্রী শ্বেতা দাস, নবদ্বীপ থেকে। জয়গুরু। জয়গুরু, পড়ো। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পাঠ। জন্মে জাতি নারী জন্ম এমনই করি আসে। শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, কেটে কেটে যাচ্ছে, বলো, পড়ো। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ।
জননীত্বে জাতি, নারী হইতে জন্মেও বৃদ্ধি পায়, তাই নারী জননী। আর এমনি করিয়া সে জাতিরও জননী। তাহার শুদ্ধতার ওপরই জাতির শুদ্ধতা নির্ভর করিতেছে। স্খলিত নারী চরিত্র হইতে ব্যর্থ জাতি জন্ম লাভ করিয়া থাকে। বুঝিও নারীর শুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা কি। মণিশঙ্কর 62। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা প্রত্যেকেই গিয়েছে? যারা বাণী, হ্যাঁ শোনা গেছে মা, প্রত্যেকেই যারা বাণী পাঠ করলেন, খুব সুন্দরভাবে বাণী পাঠ করলেন। আমি পরমপিতার আতুল চরণে আমি তাদের সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় এবং ইষ্টময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। এখন আমরা ভক্তিগীতি শুনবো। ভক্তিগীতি পরপর যারা পরিবেশন করবেন তাদের নামগুলো আমি বলে রাখছি। তারা পরপর ভক্তিগীতি পরিবেশন করবেন, আপনারা রেডি থাকার জন্য অনুরোধ করছি। এখন প্রথমেতে শ্রী সুশান্ত পাল, কেষ্টপুর কলকাতা থেকে। তারপরে পরিবেশন করবেন শ্রাবণী রঞ্জিত হুগলির থেকে, শ্রীমতী সুপ্রভাত চৌধুরী মা মালদার থেকে, এবং শ্রী স্বরূপ ঘোষদা হিন্দমঠর থেকে। এনারা এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এখন প্রথমেতেই সঙ্গীত পরিবেশন যিনি করবেন, শ্রী সুশান্ত পালদা, কেষ্টপুর কলকাতার থেকে। তাকে অনুরোধ করছি আমি ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয়গুরু। আমি জয় গুরু আচার্য দাদা। আমি আচার্য দেবশেষ দাদার লেখা একটি গান আমি গাইবার চেষ্টা করছি। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে? তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে? তুমি ছাড়া আর কে পারে? না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন, না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন। এ রতন যায় না খোয়া, এ রতন যায় না খোয়া, বিলিয়ে দিলে যারে তারে। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে? তুমি ছাড়া আর কে পারে? জনম জনম ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছি তোমায় বারে বারে। জনম জনম ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছি তোমায় বারে বারে। তাই বুঝি কি এবার দয়া করে টেনে নিলে কাছে দয়াল এমন হাত ধরে? তাই বুঝি কি এবার দয়া করে টেনে নিলে কাছে দয়াল এমন হাত ধরে? আর কি ছাড়ি তোমারে গো, আর কি ছাড়ি তোমারে গো, হৃদয়ে পূর্ণ করে এখন রাখবো তোমায় ধরে। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে? তুমি ছাড়া আর কে পারে? জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। কি অসাধারণ সঙ্গীত আমরা শুনলাম সুশান্ত দাদার কাছ থেকে। সুশান্ত দাদার গান আমরা প্রায় সময় কি শুনি না, হয়তো আমাদের এখানে করার তার সুযোগ হয়নি কোনোদিন। আজকে তিনি করলেন, খুব আনন্দ পেলাম দাদা আপনার এই সঙ্গীতেতে। আমরা পরমপিতা রাতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ এবং মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু।
পরবর্তী যিনি ভক্তিগীতি পরিবেশন করবেন শ্রীমতী শ্রাবণী রঞ্জিত হুগলির থেকে। আমি তাকে অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। তুমি যে আমার প্রেমের ঠাকুর, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার প্রেমের ঠাকুর, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার হৃদয় দেবতা, জাগ্রত ভগবান, তুমি যে আমার প্রাণ দয়াল, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার করুণা ধারা, তুমি যে আমার করুণা ধারা, পথহারা রাতে তুমি ধ্রুবতারা, তুমি যে আমার করুণা ধারা, পথহারা রাতে তুমি ধ্রুবতারা, আপনার চেয়ে আপনা তুমি, আপনার চেয়ে আপনা তুমি, মমতায় মহিয়া, তুমি যে আমার প্রাণ দয়াল, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার প্রেমের ঠাকুর, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার হৃদয় দেবতা, জাগ্রত ভগবান, তুমি যে আমার প্রাণ দয়াল, তুমি যে আমার প্রাণ। কেউ বলে তুমি দিনের দরদি, কেউ বলে দয়াময়, জানাও যাহারে সে শুধু জানে, কি বা তোমার পরিচয়, কি বা তোমার পরিচয়, তুমি যে আমার বিশ্বধাতা, তুমি যে আমার বিশ্বধাতা, সৃজন পালন প্রলয় সংবিধাতা, তুমি যে আমার বিশ্বধাতা, সৃজন পালন প্রলয় সংবিধাতা, জনম মরণ সুখ দুঃখ যত, জনম মরণ সুখ দুঃখ যত, সকলে
তব বিধান তুমি যে আমার প্রাণ দয়াল তুমি যে আমার প্রাণ তুমি যে আমার প্রেমের ঠাকুর তুমি যে আমার প্রাণ তুমি যে আমার হৃদয় দেবতা জাগ্রত ভগবান তুমি যে আমার প্রাণ দয়াল তুমি যে আমার প্রাণ তুমি যে আমার প্রেমের ঠাকুর তুমি যে আমার প্রাণ তুমি যে আমার প্রেমের ঠাকুর তুমি যে আমার প্রাণ তুমি যে আমার প্রাণ তুমি যে আমার প্রাণ। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরুমা। আমরা একটা অসাধারণ সঙ্গীত শুনলাম মায়ের কাছ থেকে। আমরা শ্রাবণী মায়ের কাছ থেকে এত সুন্দর একটা সঙ্গীত শুনলাম। পরম পিতার আতুল চরণে আমি শ্রাবণী মা এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ এবং মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। মা ভালো থাকবেন। আবারও আপনাকে পাবোই আশা রাখলাম। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। এখন জয় গুরু। আমরা আরেকটি ভক্তিগীতি শুনবো। শ্রদ্ধেয়া সুতপা চৌধুরী মা মালদার থেকে উনি আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন। আবার আমরা অনেকদিন পরে আমাদের সুতপা মাকে পেয়েছি। আজই সুতপা মায়ের কাছ থেকে আমরা একটা ভক্তিগীতি শুনবো। তো মা জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। আজকে এই প্রভাতে সৎসঙ্গ উপস্থিত প্রত্যেককে আমার আন্তরিক আনন্দিত জয় গুরু জানাই। আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে একটি হিন্দি ভাজন নিবেদন করবার চেষ্টা করছি। জয় গুরু। वर्ण न माने सबको यो मन में है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है।
देश न जाने भेष न जाने देश न बुद्ध की शुद्ध है गौरग न जाने वर्ण न माने सबको यो मन मीत है मन शुद्ध है मन बुद्ध है तन शुद्ध है मन बुद्ध है मन के अंधुक दो बातें मन के अंधुक दो बातें सनिया बनियों को दो बातें सदियों को गूंगे गाने लगे गाने लगे मन के अंधुक दी आंखें सुनाई बहरों को दो बातें सदियों को गूंगे गाने लगे गाने लगे ये बुद्ध की सेवा प्रसिद्ध है मन शुद्ध है तन बुद्ध है तन शुद्ध है मन बुद्ध है देश ना जाने ओ देश ना जाने देश ना जाने ओ देश ना जाने देश न बुद्ध की शुद्ध है देश न बुद्ध की शुद्ध वैज्ञानिक की बत भली उस वैज्ञानिक की बत भली काहे भाग्य विधाता कोई नहीं खुद ही खुद के दीप बनो तुम पर किया चले जोर गई क्या चले जोर गए देश न जाने भेष न जाने देश न बुद्ध की शुद्ध है वो रंग न जाने वर्ण न माने सब तो यो मन मीत है मन शुद्ध है तन बुद्ध है तन शुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है ओ बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है देश न जाने भेष न जाने देश न बुद्ध की शुद्ध है वो रंग न जाने वर्ण न माने सब तो यो मन मीत है शुद्ध है मन बुद्ध Oh
একটি কিনা ভক্তিগীতি একটু শুনলাম আমাদের সুতবা মায়ের কাছ থেকে। সুতবা মায়ের কাছ থেকে যখনই আমরা সঙ্গীত শুনি, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা আলাদা ভাবের সৃষ্টি হয়, আমরা সেটা অনুভব করি প্রত্যেকেই। আজও সেই একই রকম ভাবে তিনি আমাদেরকে সেই ভাবেতে উদ্দীপিত করলেন এবং ঠাকুরের ভাবে রঞ্জিত করলেন। আমি পরমপিতা রাতুল চরণে সুতবা মা এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ, সুস্থ এবং মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু, ভালো থাকবেন। এখন আমরা আরেকটি সঙ্গীত শুনবো। আমাদের আরেক প্রিয় দাদা আছেন, স্বরূপ ঘোষদা। আমি তাকে অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। ফিন মোটর থেকে স্বরূপ ঘোষদা। জয় গুরু। জয় গুরু। আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তো? একদম পরিষ্কার। কিন্তু ওদিক থেকে আওয়াজ খুব সাউন্ড কম আসছে, কেন বুঝতে পারছি না। সাউন্ড কিন্তু মাঝে আপনার মাঝে। কম লাগছে, কিন্তু আমাদের ঠিকই আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। উপস্থিত সকলকে আমার শ্রদ্ধা এবং জয়গুরু জানাচ্ছি। প্রভাতী মহতী সৎসঙ্গে সঙ্গীতের মাধ্যমে ঠাকুরের কাজ করার যে সুযোগ পেয়েছি, তাতে আমার খুব আনন্দ লাগছে। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার রচনা থেকে আমি একটি গান গিয়ে শুনেছি। আড়ালে রয় যে বসে তবু থাকে সব মনে, রয় সে সুজন কোনখানে, যে জনে করলো সৃজন এই ত্রিভুবন, রয় সে সুজন কোনখানে, যে জনে করলো সৃজন এই ত্রিভুবন, রয় সে সুজন কোনখানে। আড়ালেই রয় যে বসে, আড়ালেই রয় যে বসে তবু থাকে সব মনে, রয় সে সুজন কোনখানে, যে জনে করলো সৃজন এই ত্রিভুবন, রয় সে সুজন কোনখানে। সব মনে তার যাওয়া আসা, সবার সনে ভালোবাসা রে, সব মনে তার যাওয়া আসা, সবার সনে ভালোবাসা রে, তার বিরহে আকাশ বাতাস, তার বিরহে আকাশ বাতাস যায় ভরে যে ক্রন্দনে, রয় সে সুজন কোনখানে, যে জনে করলো সৃজন এই ত্রিভুবন,
রায় সে সুজন কোনখানে? সবার আপন সেই সে সুজন, যায় না দেখা তার, শুধু তার প্রেমের পরশ সদাই প্রাণে পাই যে অনিবার। সবার আপন সেই সে সুজন, যায় না দেখা তার, শুধু তার প্রেমের পরশ সদাই প্রাণে পাই যে অনিবার। পাইনে ভেবে কেমন করে দেখবো তারে নয়ন ভরে গো, আমি পাইনে ভেবে কেমন করে দেখবো তারে নয়ন ভরে গো। আমি বাঁধবো সুখের এবার তারে, বাঁধবো সুখের এবার তারে, সেবা প্রেমে বন্ধনে। রায় সে সুজন কোনখানে? যে জনে করলো সৃজন এই ত্রিভুবন, রায় সে সুজন কোনখানে? আড়ালে রয় যে গোসে, আড়ালে রয় যে গোসে, তবু থাকে সব মনে। রায় সে সুজন কোনখানে? যে জনে করলো সৃজন এই ত্রিভুবন, রায় সে সুজন কোনখানে? জয় গুরু। সুরদা, আপনি সকলের এত মন কাড়তে পারেন আপনার সঙ্গীত দিয়ে, যে আপনার মধ্যে যে সঙ্গীতের সুর এবং প্রতিটা সুরকে এতটা, এই যে গানের কথাটার মধ্যে আছে সব মনে তার যাওয়া আসা, আপনারও আছে এই সুরের মাধ্যমে সব মনেতে যাওয়া আসা। আর যেভাবে আপনি সঙ্গীতের মাধ্যম দিয়ে বললেন প্রথমে তীর্থ কাজ করছেন, সত্যিই তাই। আমরা অনেক সময় আমরা এই সঙ্গীতগুলো শুনি অনেক জায়গাতে, এই যে আপনারা যারা আজকে প্রত্যেকে যারা সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, প্রত্যেকেরই এত গভীর ভাবে তারা সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, প্রতিটা মানুষের মনের মধ্যে যে ভিতরে যাওয়া এবং দাগ কাটা, এ খুব সহজ ব্যাপার নয়, যা আপনারা অসাধারণ ভাবে করতে পারেন। তার জন্য আপনাদের কাছে আমরা এটা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি যেন এইটা অব্যাহত থাকে। সুতমা, আপনি এবং আরো যারা আছে, সুশান্তদা, যারা সঙ্গীত পরিবেশন, শিবানী মা যারা সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, সুন্দরভাবে মানুষের মনের মধ্যে ক্রিয়া করতে পেরেছে এবং আচার্যদেবের গানগুলো লেখা সার্থক হচ্ছে। আচার্যদেব যে গানগুলো লিখছেন, প্রত্যেকটা গানের কথাগুলোর মধ্যে আছে তার যাজন, এমন কিছু কথা যা তিনি বলতে পারেন না, তা তিনি এই গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছেন, মানুষকে যাতে কষ্ট না পায়। এই যে কথাগুলো যে সুন্দরভাবে বললেন, গুছিয়ে বলা, আর এই যে সঙ্গীতের মাধ্যমে দিয়ে মানুষের মনের মধ্যে যাওয়াটা, ক্রিয়া করা, একটা অসাধারণ একটা তথ্য এবং অসাধারণ একটা প্রয়োগ। তাই
স্বরূপদার এই সঙ্গীতেতে প্রত্যেকটা মানুষের মন এত সুন্দরভাবে তার প্রতি ধাবিত হলো, তা অতুলনীয়। পরমপিতার আতুল চরণে আমি স্বরূপদার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকের সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। আজকে সময় কম আছে, অন্যদিন আমরা আরো স্বরূপদার কাছ থেকে শুনবো, পরশু দিনে আবার শুনতে থাকবেন। আমি এখন পৃষ্ঠপোষণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শিশির মন্ডল দা। খুবই প্রিয় একজন মানুষ, আপনারা সকলেই জানেন, আপনাদের সকলেরই খুব প্রিয় মানুষ। তিনি আজকে আবারও আমাদের সামনে ইষ্টপ্রসঙ্গ করবেন। তাকে অনুরোধ করছি ইষ্টপ্রসঙ্গ করার জন্য। 30-35 মিনিট বলবেন সেটা। বহুদিন পর আবার এই নবদ্বীপে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এত সঙ্গীত, এত সুন্দর একটা কনসেন্ট্রেট সঙ্গীত পরিবেশন। সেটা শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না? দাঁড়াও। হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে? এবারে যাচ্ছে? আগে খুব কম, খুবই কম ফোনটা। নেটওয়ার্ক ঠিক আছে, কিন্তু সাউন্ডটা কম হচ্ছে। এবারে যাচ্ছে? আচ্ছা, ভিডিওটা এবারে যাচ্ছে? আগে তাও কম আছে। অবস্থা কেন? আপনি কি ব্লুটুথ দিয়ে বলছেন? না, ব্লুটুথ আমার কাছে এখন নেই, আমি একটু কলকাতাতে আছি, এই জন্য। আচ্ছা। এখন একদম শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, ঠিক আছে। শোনা যাচ্ছে, কিন্তু অল্প শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, শুরু করি, দেখা যাক। আগে ওখান থেকে করো। আমি শুরু করি। আগে শুরু করেন। হ্যাঁ, শুরু। এখন শোনা যাচ্ছে? এবার শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, জয় গুরু। আজকে বহুদিন পর আবার নবদ্বীপ সৎসঙ্গে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এত সুন্দর গান, সঙ্গীত, সবটাই নিয়ে একটা কনসেন্ট্রেটেড অবস্থা আজকে তৈরি হলো, একটা ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। আজকে একটা বিশেষ দিন, যে বিশেষ দিনে এই বিশেষ মাস, আজকে জন্মাষ্টমী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3.5 থেকে 5,000 বছর আগে এখানে পৃথিবীতে আসছিলেন, আর আজকে তার লেটেস্ট হিসাবে আমরা শ্রী ঠাকুরকে পেয়েছি সেই একই জন্ম মাস, ভাদ্র মাস। তাই পবিত্র মাসে তাদের জীবন আলোচনা করা, তাদের স্মরণ মনন করা আজকে খুব পুণ্যের। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা না বললে অনেক কথা ঠাকুর সম্পর্কে বলাই যায় না, অনেক জিনিসই মনে হয় ইনকমপ্লিট থাকে। আমি কয়েকটা কথা এখানে বলতে চাই। এটা হচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার বলছেন যে তিনি তো গীতাতে বাণী দিয়েছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য, এই যে বাণীটা তিনি দিয়েছেন এটা যেমন সত্য, তিনি একবার বলছেন যে আমি জগতের মুখে এই গীতা নামক যে পুস্তক তিনি অর্জুনকে যা বলেছিলেন, এই যে মহাগীতা, এইটা প্রবর্তন করার জন্য তিনি আসছেন, এবং এটাই পৃথিবীর বুকে তিনি সমস্ত কিছু এর মধ্য দিয়ে চরম সমাধান লাভ হবে, এটা কিন্তু বলেছিলেন। তাই তার বিশেষ আগমন এই গীতাটাকে প্রদর্শন করা, গীতাটাকে পৃথিবীর বুকে আমাদের কাছে দিয়ে যাওয়া। আবার তিনি যখন অর্জুনকে যখন এই 18 দিনের যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যখন গীতা দিচ্ছিলেন, সেই সময় তিনি একটা জিনিস তিনি তখন বলেছিলেন। অর্জুনকে বলছেন, দেখো অর্জুন, এই যে নিষ্কাম কর্মের কথা আমি তোমাকে বলছি,
এই নিষ্কাম কর্মযোগের কথা তোমাকে আমি যে বলছি, এই নিষ্কাম কর্মযোগ আমি কিন্তু এখন দিচ্ছি তা কিন্তু নয়, এটা কিন্তু 150 বিলিয়ন বছর মিলিয়ন বছর আগে আমি যখন আসছিলাম তখন পরম ভক্ত সূর্যদেবকে আমি দিয়েছিলাম, আর সূর্যদেব তার সন্তানাদি বিবস্বানকে দিয়েছিল। এমনি করে মনু, এমনি করে জগতের বুকে এই নিষ্কাম কর্মযোগ, গীতার কিন্তু কর্মযোগ তখন থেকে কিন্তু প্রবাহিত। তাই আজকে গীতাটা শুধু দেখছি আপনি শুধু 5000 বছর আগে তা কিন্তু নয়, এইটা কিন্তু তাই কিন্তু আমাদের এই যে ধারাটা, এরিয়ান কৃষ্টি কালচারের যে ধারাটা, এটা কিন্তু তাই সনাতন, বহু যুগ যুগ ধরে এটা কিন্তু হয়ে আসছে। তাই 150 মিলিয়ন বছর আগে তিনি ভগবান দিয়েছিলেন, সূর্যদেবকে তিনি দিয়েছিলেন। আর দেখুন এর সাথে লিঙ্ক করলে কেমন পাওয়া যায়, ঠাকুরকে যখন প্রশ্ন করা হয়, ঠাকুর আপনি আপনার আগের জন্মের ইতিহাস কি বলতে পারেন? ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে তিনি একবার বলছেন, আমি যখন আসছিলাম ওই সূর্যের মধ্য দিয়ে আসছিলাম, সমস্ত দেব দেবী আমাকে বন্দনা করছিল। এই কথা কিন্তু ঠাকুর বলেছেন। তাই দেখুন আগে ভক্তকে প্রস্তুত করতে হয়, আগে ভক্তকে প্রস্তুত না করলে তার মধ্য দিয়ে তার তো আগমন হয় তার মধ্য দিয়ে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে তিনি যখন আসছিলেন তখন তিনি সূর্যদেবকে প্রস্তুত করেছিলেন, ভক্তকে প্রস্তুত করেছিলেন, যাকে তিনি নিষ্কাম কর্মযোগ দিয়ে, এই প্রতিটি নিষ্কাম কর্মযোগ দিয়ে তিনি তাকে প্রস্তুত করেছিলেন। তাই পরবর্তী ক্ষেত্রে ঠাকুর বলছেন শ্রী ঠাকুর বলছেন যে আমি আসছি ওই সূর্যের মধ্য দিয়ে আমি আসছি। তাই পরম ভক্তের মধ্য দিয়ে তার আগমন হয়েছে। এই দেখুন প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটার কোরিলেশন কেমন ভাবে আছে। আবার এই গীতা তো হলো, ঠাকুরকে একবার প্রশ্ন করা হলো, ঠাকুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই যে আগমন, তার পরবর্তী ক্ষেত্রে যে অবতারবাদের আগমন, আপনার আগমন, এই আগমনের মধ্যে কোনো লিঙ্কিং কি আছে, কোনো বিশেষত্ব কি আছে? ঠাকুর একবার বলতে গিয়ে বলছেন, শোনো এই যে গীতা যে তিনি দিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে, এর মধ্যে কতগুলো জিনিস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে 1 হচ্ছে ভক্তিযোগ, 2 হচ্ছে জ্ঞানযোগ, আর 3 হচ্ছে কর্মযোগ। তো অর্জুনকে যখন দিলেন, তারপর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যখন দিলেন, অর্জুনের কিন্তু কিছু মাথা কাজ করছে না, তিনি সব ভুলে গেলেন প্র্যাকটিক্যালি। তখন প্রভু বলে সারেন্ডার করে বললেন, আপনিই বলুন, আপনি আমার প্রভু, আমাকে কি করতে হবে? তখন তিনি বলেছিলেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং তং সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়স্যামি মা শুচ। ও এই তুমি যা কিছু জেনেছো, যা কিছু তোমার সংস্কার আছে, যা কিছু তোমার ধর্ম আছে, সবকিছু তুমি পরিত্যাগ করো, করে আমি যা বলছি ফলো দ্যাট। ওই শেষ কথা, এই নিষ্কাম কর্মযোগের শেষ কথা তিনি সেখানে জানালেন। তারপর অর্জুন তাই করলেন। তাই তো আজকে পরম ভক্ত তিনি। আজকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে যখন গীতাকে স্মরণ করতে হয়, ওই ভক্ত অর্জুনকে স্মরণ করতে হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে হয়। তারপর গীতার যুগ যখন চললো, যখন সেখান থেকে তারপর ভগবান ঠাকুর বলছেন, এই যে গীতার যে জ্ঞানযোগ, গীতার যে ভক্তিযোগ, আর গীতার যে কর্মযোগ, এটা কিন্তু সেই সময় এক্সপ্লেইনড হয়নি, ঠিকভাবে এক্সপ্লেইন হয়নি। এই এক্সপ্লেইন হয়েছিল অল্প স্বল্পভাবে। একটা গীতার সাথে একটা মদ ভাগবত বলে একটা জিনিস আছে, যেটা আর গীতাকে রস সঞ্চারণকারী। গীতা নর্মাল ভাবে পড়ে রসটাকে পাওয়া যায় না, অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস, কিন্তু সেখান থেকে রস পেতে গেলে তার ওই মদ ভগবত না পড়লে তার রস সিঞ্চন করা যায় না। সেটার গল্প আমি পরে একটু আসছি। তো যাই হোক, পরবর্তী ক্ষেত্রে ঠাকুর বলছেন, এই যে জ্ঞানযোগ, তিনি যখন ভগবান বুদ্ধ যখন হিসাবে যখন আসলেন, বুদ্ধ রূপ যখন নিয়ে আসলেন, তখন তার মধ্যে 3টে যোগই প্রমিনেন্ট ছিল, কিন্তু অষ্টাঙ্গিক মার্গ যেটা ছিল, এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্য দিয়ে তিনি বোঝালেন যে প্রকৃত জ্ঞান যোগ কি জিনিস। এই প্রকৃত জ্ঞানের মূর্ত রূপ হিসেবে ভগবান বুদ্ধ রূপে তিনি এসে জ্ঞান যোগটাকে তিনি বোঝালেন। তারপর সবচেয়ে কঠিন যোগ, ঠাকুর বারবার করে বলেছেন, আমাদের জ্ঞান থাক, কর্ম থাক, যাই থাকুক না কেন, আলটিমেট ভিতরে যদি ভক্তি ভাব যদি না থাকে, তাই এই ভক্তি ভাব সম্পর্কে তিনি জানাতে গিয়ে, তিনি ভক্তি ভাবের কথা বলতে গিয়ে তাকে 3 বার আসতে হয়েছে। এক আসলেন যীশু খ্রিস্ট, ভগবান যীশু খ্রিস্ট রূপে আসলেন। তারপর আসলেন হযরত রসুল রূপে তিনি আসলেন, তিনি নিজের জীবন দিয়ে পর্যন্ত, ভগবান যীশু খ্রিস্ট তার নিজের জীবন দিয়ে পর্যন্ত মানুষকে ভালোবেসেছেন। তারপর আসলেন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে। এই ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা, এই 3টে রূপে সমস্ত জিনিসই তাদের মধ্যে ছিল। ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ছিল, কিন্তু ভক্তি যোগের চরম অবস্থা তাদের মধ্যে ছিল। এই ভক্তি যোগটা তিনি এস্টাবলিশ করলেন, সেখানে কেমন করে ভক্তি যোগের রস সেখান থেকে পাওয়া যায়। তারপর
আসলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব রূপে। আজকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দেহ রক্ষা করার পর স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে সমস্ত জিনিসটাই আছে, কিন্তু কর্মযোগের চরম নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দ ওই শিব জ্ঞানের জীব সেবার চরম নিদর্শন তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাই আজকে ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীর বুকে আজকে আজকে আমাদের গভর্নমেন্ট পর্যন্ত ওই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের উপরে তাদের কর্মের উপরে বিশ্বাস রেখে প্রচুর প্রজেক্ট তাদেরকে দিয়ে করানো হয়। তাই নিষ্কাম কর্ম কেমন হবে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এসে সেটাই কিন্তু দেখালেন। তাহলে তিনটে যোগ আলাদা আলাদা করে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন। এবার সমস্ত চক্র শেষ হলো। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র রূপে এসে আমরা যাকে পেয়েছি আমাদের পরম আরাধ্য দেবতা রূপে তিনি এসে আজকে সমস্ত কিছু এই তিনটে যোগটাকে তিনি আবার প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাই তিনি সত্যানুসরণে কি বললেন? জগতের যত কিছু ঐশ্বর্য, জানা, ভালোবাসা ও কর্ম যার ভিতর সহজ উচ্চারিত, যার প্রতি আসক্তিতে মানুষের বিচ্ছিন্ন জীবনের চরম সমাধান লাভ হয়, তিনিই মানুষের ভগবান। তাহলে ওই যে জগতের যত কিছু ঐশ্বর্য কে জানা, এই যে জ্ঞান যোগ, ভালোবাসা অর্থাৎ ভক্তি যোগ, তারপর কর্ম, এই যে তিনটে জিনিস তিনি আসছেন, এই তিনটে জিনিসের চরম মূর্ত রূপ হয়ে তিনি আবার আসছেন। এসে আমাদেরকে প্রত্যেকটা জায়গাতে তিনি সেই জিনিসটা আমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বসে আছেন, গিরিশ ঘোষ বসে আছেন, লেটো মহারাজ বসে আছেন, রাম দত্ত বসে আছেন। তিনি বলছেন হঠাৎ করে ভাবস্থ অবস্থায় তিনি বলছেন, দেখ রে নরেন, এবার আমি তোদের সব জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছি না, আমি সত্তর আসছি, যাবো আর আসবো। এই যে সব জ্ঞান, তাহলে তিনি সে সময় এসে তখনকার মতো তিনি নলেজ দিয়েছেন। তাই তখনকার মতো জ্ঞান যোগটাকে তিনি এস্টাবলিশ করেছেন। তাই চরম জ্ঞানের জন্য তাকে আবার আসতে হয়েছে। তাই জ্ঞানের মূর্ত রূপ হিসাবে তিনি আজকে আসছেন। এই জ্ঞানের মূর্ত রূপ তিনি কেমন, আজকে কেমন ভাবে তাকে পাই, একটা ছোট্ট গল্পের মধ্য দিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। হেমকবিদা শেষ জীবনে তিনি বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে একবার ঠাকুরের কাছে আসছেন। এসে তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছেন, ঠাকুর আমার খুব ইচ্ছা, আমি পূর্ব 7 জন্ম আগে আমি কি ছিলাম আমি সেই সাধনা করতে চাই, আমি আপনার কাছে জানতে চাই। তখন ঠাকুর বলছেন, তিনি শুনেও শুনছেন না, বলছে বারবার করে বলছেন, হেমদা আপনি এক কাম করেন, এবারে পরম পিতাকে পাইছেন, আপনি পরম পিতার কাম করেন। কিন্তু হেমকবিতা কোনো মতেই নারাজ, তিনি শুনতেই নারাজ। তিনি আবার পরপর কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে আসছেন, একই কথা তিনি বলছেন, ঠাকুরকে রিকোয়েস্ট করছেন। ঠাকুর কোনোটাতেই গুরুত্ব না দিয়ে তিনি বারবার করে একই কথাই ঠাকুর বলছেন। এরপর হেমকবিতা ডিসিশন নিয়েছেন যে তিনি এখান থেকে চলে যাবেনই, তিব্বতে গিয়ে সেই লামাদের কাছে তিনি সাধনা করবেন, করে জানতে চাইবেন, সেখানে সাধনা করে সাধনালব্ধ ফল দিয়ে তিনি জানতে চাইবেন যে তার 7 জন্ম আগে তিনি কি ছিলেন। এমনি করে তিনি যখন ঠাকুরের কাছে আসছেন, ঠাকুর আর কিছু বললেন না। হেমকবিতা মনের দুঃখে ঠাকুরের প্রতি একটু রাগ অভিমান করে তিনি সেখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছেন। ঠাকুর দূর থেকে তাকে ডাকলেন, আসেন হেমদা, এদিকে আসেন। তারপর হেমদা আসলেন। তো বলি, আপনি যে কি প্রশ্ন যেন করছিলেন? তখন আবার হেমদা সে উল্লেখ করলেন। তো আমি তো হেমদা বলছেন, আমি তো আপনার কাছে বারবার করে একই প্রশ্ন করেছি, আর বারবার করে আপনি আমাকে উপেক্ষা করেছেন। তখন হেমদা বলছেন, ঠাকুর বলছেন যে হেমদা, আমি যদি বলি আপনি 7 জন্ম আগে কি ছিলেন, আপনার কি বিশ্বাস হবে? তাহলে বলি, শোনেন, আপনি 7 জন্ম আগে একজন লম্পট বামাচারী একজন বৌদ্ধিস্ট লামা ছিলেন। আপনার মধ্যে কামনা বাসনা পরিতৃপ্ত ছিল, কিন্তু আপনি লামা হওয়ার ফলে আপনার সেইগুলো যায়নি। তাই সেই সময় আপনি ছিলেন কামাচারী। এই কথা না বলা সাথে সাথে কে বিশ্বাস করে তার 7 জন্ম আগে এমনি কামাচারী ভ্রষ্টাচারী সে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল, সে লামা ছিল? তো সেই অবস্থাতে আবার সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি চলে যেতে চাইছেন হেমকবিতা। ঠাকুর আবার তাকে জোর করে বলছেন, আসেন, আবার শোনেন, এদিকে শোনেন। আপনি তো 7 জন্মের কথা আপনার তো মনে নেই, আমার আছে। কিন্তু এই জন্মে কি ঘটেছে, আমার কাছে আসার আগে আপনার কি ঘটেছে, তার কথাগুলো আপনি শুনে যান। ওই যে আপনি যখন আপনার বন্ধুর বাড়ি গেছিলেন, আপনার যখন বয়স এইরকম ছিল, আপনি তখন আপনার বন্ধুর বাড়িতে বিয়েতে গিয়ে আপনার বন্ধুর স্ত্রীকে আপনি কি করেছিলেন, আপনার কি মনে আছে? আপনি কারো অন্নপ্রাশনে গিয়ে সেখানে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বন্ধুর স্ত্রীকে আপনি কি করেছিলেন? পর ঠাকুর হুবহু যখন সিনেমার প্লটের মতো যখন বলতে শুরু করলেন, হেমদা বললেন, ঠাকুর ঠাকুর থামান, আর আপনাকে বলতে হবে না। তখন ঠাকুর বলছেন, হেমদা এই জন্মে আপনি ঠাকুরকে পেয়েছেন, আপনার চিন্তা কি? তো এই যে ঠাকুর এসে আমাদেরকে সর্বগত্য বীজ দিলেন, অর্থাৎ এই যে নলেজটা কিছুই না,
এই নলেজটা হচ্ছে আমাদের ব্রেনের 99% সেল অ্যাক্টিভ না, 1% সেল অ্যাক্টিভ। এই 99% সেলটাকে অ্যাক্টিভ করা যায় একমাত্র তার মূল হচ্ছে এই সর্বগত বীজ। তিনি যে আমাদের দীক্ষার মাধ্যমে যে বীজ দিয়েছেন, এই বীজের মধ্য দিয়ে ঠিক ঠিক স্মরণ মননের মধ্য দিয়ে নাম আর নামিতে অভেদ হয়ে সেই ধ্যানের মধ্য দিয়ে আমরা যদি আসতে পারি, আমাদের চৈতন্য সত্তাকে যদি জাগরূপ করতে পারি, তাহলে আমাদের ব্রেনের সেলগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে উঠতে পারে। তখন আমরা যতবার পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করেছি তার যে ইমপ্রেশন আছে, সেই ইমপ্রেশন গুলো সেখান থেকে খুলতে পারে, তখন আমাদের জানাটা স্পন্টেনিয়াস হয়ে ওঠে। এমনি করে বইপত্র পড়লে একটা নর্মাল জানা হয়, কিন্তু আমার পূর্বজন্ম, আমি কি ছিলাম না ছিলাম, এ কেমন করে জানবো? বেশ কিছুদিন আগে ডক্টর সৌগত রায় পর্যন্ত বাবাইদার কাছে গেছেন। তিনি তার দীক্ষার 4 মাস পরে তিনি গেছেন ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শন করতে। ডাক্তার স্বরূপ চক্রবর্তী তাকে নিয়ে গেছেন, তার দীক্ষাদাতা। একই মেডিকেল কলেজ, মিদনাপুর মেডিকেল কলেজের তারা হেড এবং তিনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, FRCS। তো পূজ্যত দাদা তাকে সমস্ত জায়গা পরিদর্শন করতে বললেন। পরিদর্শন করার পরে তিনি তাকে প্রণাম করে পূজ্যত বাবাইদাকে প্রণাম করতে আসছেন। প্রণাম করতে যখন আসছেন, পূজ্যত বাবাইদা বলছেন, আপনার সব দর্শন হয়েছে? বলছে, হ্যাঁ দাদা, সব দর্শন হয়েছে। এইবার সমস্ত মানুষ যখন তার কাছ থেকে, পূজ্যত বাবাইদার কাছ থেকে যখন সরে গেছেন, তিনি যখন একান্ত যখন পাইছেন, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে দাদা, আমি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ফার্স্ট বয় ছিলাম, আমি জীবনে সেকেন্ড হয়নি। ওই আমাদের মন্দিরের, সৎসঙ্গ মন্দিরের পাশ দিয়ে আমি প্রত্যেকদিন যাতায়াত করেছি। একবার রামকৃষ্ণ মিশনে আমার দীক্ষার জোগাড় হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ কারণে আর দীক্ষা হয়ে ওঠেনি। আমি এখান থেকে MS করে আমি FRCS পর্যন্ত ডিগ্রি করেছি। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বুকে বহু বিখ্যাত মানুষকে আমি সঙ্গ করেছি। আমি প্রত্যেক বছর ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বুকে বহু কনফারেন্সে যাই এবং বহু মানুষের সঙ্গ করি, কিন্তু আমি আপনার মতো, আপনার পরশে, আপনার সামনে এই প্রথম যখন আসছি, কিন্তু কোথায় যেন আমার অন্তর্জগতের সত্তা, কোথায় শান্তি, স্বস্তি, আনন্দ পরিবর্তিত হচ্ছে। এরকম করে আমি কোথাও কোনো জায়গায় কারো সন্নিধানে গেলে এমন করে আমার অন্তর্জগতের আত্মা আমার শান্তি পায় না, স্বস্তি পায় না, আনন্দ রূপ সেখানে আমি অনুভব করতে পারি না। দাদা, এর মধ্যে কি আছে? আপনাদের মধ্যে আপনার কি আছে যে আমরা পাই? তখন পূজ্য বাবাইদা আস্তে আস্তে তিনি একটু থেমে গিয়ে খানিকক্ষণ পর তাকে বলছেন, এই যে সৌগতদা, আপনি যেখানে আসছেন, আপনি কোথা হতে আসছেন, কোথায় ছিলেন, এখানে বা কেন এলেন, এখানে বা কতক্ষণ থাকবেন, এখানে বা আপনার কি কর্ম, আর কোথায় বা যাবেন, সেখানে কি বা করবেন? এই যে আপনার পূর্বজন্মের ইতিহাস, এই যে বর্তমান জন্মের ইতিহাস, আর আপনার ভবিষ্যৎ জন্মের ইতিহাস, এই 3 জন্ম যিনি জানেন, যিনি দেখতে পান, তিনি হচ্ছেন সদ্গুরু। তিনি ইঙ্গিত দিলেন। তাই তার সামনে যখন আমরা যাই, স্পন্টেনিয়াস নলেজ, তার সামনে গেলে আমরা স্পিনিং এর মতো, আমাদের এক্সের মতো, তার চোখের সামনে আমাদের সমস্ত জিনিস সব ধরা পড়ে যায়। ন্যাংটা অবস্থায় যাই থাকি, সবটাই তার কাছে ধরা পড়ে যায়। তাই তিনি আমার পূর্বজন্মে কি ছিলাম, আমি কি আছি, এবং ভবিষ্যতে আমি কি যাব, কোথায় যাব, তাই কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই। ওই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কাছে গান করছেন ভক্ত গিরিশ ঘোষ, যে কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই। এই যে কথাটা, তিনি তাই এটা সবটাই জানেন, পরম পুরুষ তিনি সবটাই জানেন। তাই আজকে এই সর্বগত বীজের সাধনা আমরা চলছি, তাই নলেজটা এমন ভাবে আমরা পাই। আর ভক্তি যোগ বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, ভক্তি বলতে তাই বোঝায়, এটা বহু জায়গাতে বহু সমালোচনা হয়েছে, বহু জায়গায় হয়েছে, কিন্তু গীতার যে কথা ঠাকুর বারবার করে বলছেন, যে ভক্তি বলতে গিয়ে সেটাই ঠাকুর বলছেন যে একর ভক্তি বিশেষ সাথে, অর্থাৎ তোমার একর ভক্তি পরায়ণা, তোমার জীবনে একজন গাইড থাকবে, একজন তোমার গাইড থাকবে, তুমি চলবে। তোমার তোমার সেই আমাদের বাড়িতে শ্রদ্ধ ননীদা আসতেন আমার শ্বশুর বাড়িতে, যে বসে আমি বাড়িতে সৎসঙ্গ করছি, তিনি বলতেন একটা কথা, বলতেন যে ঘোড়া যখন চলে তখন দেখেছো তার 2 পাশে দুটো ঠুলি থাকে, সে সাইড দেখে না, সাইড ভিউ তার কাছে নেই, তার সামনে একমাত্র লক্ষ্য, সামনের দিকে তার লক্ষ্য। তাই আমাদের লক্ষ্য একমাত্র ইষ্ট, একমাত্র ঠাকুরই আমাদের লক্ষ্য, এবং একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আচার্য পরম্পরা, যার মধ্যে ঠাকুর প্রতিভাত হয়ে আছেন, ঠাকুর যার মধ্যে মূর্ত হয়ে আছেন, তার নির্দেশ মেনে চলা, এটাই হচ্ছে একমাত্র একর ভক্তি বিশেষ সাথে। সাইডে আমাকে তাকালে কোনো মতেই সে আমার কিছু করতে পারবো না, ভক্তির বিভিন্ন রকম ডাইভার্সন আসতে পারে। ঠাকুর শেষে তার চরম রূপ দিলেন আচার্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে। এই যে আচার্য পরম্পরা আমরা পেলাম, এর সেই আজকে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে তিনি যখন আসলেন, তার সাথে একটু সঙ্গতি করা যেতে পারে। এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন, তার বেশ কিছুদিন পর একমাত্র রাজা অর্জুনের নাতি সেই পরীক্ষিত, রাজা পরীক্ষিত বড় হয়েছে, তার বিবাহ হয়েছে, তার সন্তান হয়েছে জন্মেঞ্জয়। কিন্তু তিনি যখন এই হরিণ শিকার করতে গেলেন, তিনি এক ঋষির গলাতে সাপ দিলেন,
সাপ তিনি জড়িয়ে দিলেন। তার কারণ তিনি যখন ক্ষুধার্ত হলেন, তিনি সেই জঙ্গলের মধ্যে যখন ক্ষুধার্ত ছিলেন, তিনি কিন্তু তৃষ্ণার্ত যখন ছিলেন, তিনি ঋষির কাছে, ওই সম্যক ঋষির কাছে তিনি জল চেয়েছিলেন। কিন্তু সম্যক ঋষি তিনি ছিলেন এত বৃদ্ধ এবং কানে শুনতে পেতেন না। তিনি ওই অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন। তিনি রাজা পরীক্ষিত তিনি বুঝতে না পেরে একটা সাপকে নিয়ে তিনি তার গলায় তিনি জড়িয়েছিলেন, করে তিনি চলে গেছেন। এই মতো পরিস্থিতিতে ওই ঋষির সন্তান, মাত্র 12 বছরের সন্তান শৃঙ্গ, সে এসে দেখছে তার বাবার গলাতে সেই 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 বাবার গলাতে সেইটা সাপ জড়ানো আছে। তিনি সেইটা দেখে তিনি ভয়ঙ্কর তীব্র বেগে রেগে গেলেন। 12 বছরের সন্তান তাকে অভিশাপ দিলেন। তিনি জানতেন না কে তার বাবাকে এরকম ভাবে সাপ দিয়েছে, তার গলাতে সাপ জড়িয়ে দিয়েছে। তো তখন তিনি অভিশাপ দিলেন, যেই দিয়ে থাকুক তার এমনি করে তার সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে। তারপর যখন রাজা পরীক্ষিত যখন জানলেন তার মৃত্যু অনিবার্য, ঋষির অভিশাপ, তিনি তখন সমস্ত মানুষ যখন সেটাকে খণ্ডন করার জন্য, সমস্ত ঋষি যখন তার কাছে আসলেন খণ্ডন করার জন্য, রাজা পরীক্ষিত বললেন, আমি খণ্ডন করতে চাই না, আমি ঋষির অভিশাপকে আমি মাথায় পেতে নিতে চাই, কিন্তু আমার জীবনের এই যে লাস্ট 7টা দিন যে আছে, আমি 7 দিন পরে যেটা মরবো, আমি 7 দিন আমার জীবনে এমন ভাবে আমার জীবনকে পরিবাহিত করতে চাই, জীবনকে অতিবাহিত করতে চাই, আমার জীবনের সত্তাকে আমি ঈশ্বর কেন্দ্রিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একান্ত হয়ে আমি তার জীবনটাকে সার্থক করতে চাই। আর তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তাই সন্ন্যাস গ্রহণ করে কোথায় গেলেন? ওই সেই গঙ্গার তীরে তিনি গেলেন। পবিত্র গঙ্গার তীরে তিনি সাধনা করতে চলে গেলেন। সমস্ত ভারতবর্ষের সমস্ত রাজা ঋষি সেখানে উপস্থিত হলেন তাকে বোঝানোর জন্য যে তার অভিশাপ খণ্ডনের জন্য বহু যজ্ঞ তারা করতে রাজি আছেন, কিন্তু তিনি কোনো মতেই রাজি হচ্ছেন না। এই মতো পরিস্থিতিতে এই যে ব্যাসদেব যিনি মহাভারত সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি বেদকে ভাগ করে তিনি সমস্ত জিনিস আমাদেরকে এনেছিলেন, যাকে গুরু পূর্ণিমা যার নামে হয়, এই মহর্ষি ব্যাসদেব তার সন্তান তখন গর্ভজাত ছিল। তিনি সেই সন্তান ভগবান সুখ তার মায়ের পেট থেকে বেরোচ্ছে না। 16 বছর তিনি মায়ের পেটে আসছেন, তিনি মোটে যখন বেরোচ্ছেন না, মা যখন কষ্ট পাচ্ছেন, তখন তার সন্তানের কাছে হাত জোড় করে বলছেন, বাবা তুই এইবারে বেরিয়ে আয়, তোর মা খুব কষ্ট পাচ্ছে। তখন ভগবান সুখ বলছেন, বাবাকে বলছেন, বাবা আমি বেরিয়ে আসতে পারি, কিন্তু একটাই শর্ত আছে, আমি সংসারের মোহে যন্ত্রণায় আমি জড়াবো না, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, আমি সংসার ত্যাগ করে আমি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করব। এটা যদি তুমি পারো তাহলে আমি আজকে জন্মগ্রহণ করছি। তখন সেই সুখ জন্মগ্রহণ করলেন, করেই সংসার ত্যাগ করে তিনি হাঁটতে করেছেন। 16 বছরের সেই বালক, তার পরনে কোনো বস্ত্র নেই, সেই দিব্যকাম চাচারি চেহারা, তিনি চলছেন তো চলছেন, চলতে চলতে আর তার বাবা তাকে ফলো করেছেন। এই মতো পরিস্থিতিতে তিনি দেখছেন একটা জায়গাতে একটা পুকুর আছে, সেই পুকুরে অনেক বালিকা, সেখানে 12-14 বছরের বালিকা সেখানে স্নান করছেন। তারা তীক্ষ্ণ নয়নে সেই বালককে দেখছেন, উলঙ্গ বালক, কিন্তু তাদের বক্ষের আবরণ পড়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। এই মতো পরিস্থিতিতে যখন ব্যাসদেব যখন আসলেন, তখন তারা তাদের বক্ষের আবরণ সঞ্চারিত করে তাদের ঠিক করলেন। এবার ব্যাসদেব এসে মা বললেন, মা আমি একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে জানতে চাই, এই যে একটি বালক তোমাদের থেকে একটু বয়সে বড়, ন্যাংটা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেই ভাবের সঞ্চার হলো না, কিন্তু আমি 70 বছরের বৃদ্ধ, কিন্তু আমাকে দেখে তোমাদের সেই ভাবের সঞ্চার হলো, এর ব্যাখ্যা কি মা তোমরা কি বলতে পারো? তখন তারা বললেন, ওই যে মানুষটা যিনি যাচ্ছেন 16 বছরের ন্যাংটা বালক, তার মধ্যে ব্রহ্মোত্তম রড দেখেছি, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মের সন্তান, তার চোখ মধ্যে ব্রহ্মের বিস্ফোরণ হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তিনি আগমন হয়েছে, তাই তার মধ্যে কামনা বাসনা আমরা কেউ দেখতে পাই না। ওই ওই ঋষি ওই সুখদেব গেলেন গঙ্গার তীরে, আর পরীক্ষিত তাকে অ্যাকসেপ্ট করলেন তিনি যে গুরু বলে। সেই তখন 7 দিন ধরে এই এই সেই মহা জ্ঞানী সুখ তাকে সমস্ত গীতা থেকে শুরু করে সমস্ত পুরাণ থেকে শুরু করে 7 দিন তিনি পৃথিবীর বুকে যে অমৃত নির্ঝর যে বাণী তিনি দিলেন, সেটাই হচ্ছে ভগবত মদ ভগবত, যেটা গীতার রস সিঞ্চনকারী। গীতা পড়ে যেমন ঠিক ঠিক বোঝা যায় না, এই ভাগবত আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে পড়লে সেখানকে রসটাকে সিঞ্চন করা যায়, প্রত্যেকটা জিনিসকে ঠিক ঠিক ভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাই দেখুন, এই হচ্ছে এই ভাগবতটাকে দিয়েছিলেন, এই তার মায়ের পেটে থাকতে ওই ব্যাসদেব দিয়েছিলেন, তার পুত্র সুখদেবকে দিয়েছিলেন, আর সুখদেব পরবর্তী ক্ষেত্রে আরেকজনকে দিয়েছিলেন। এমনি করে পৃথিবীর বুকে সেই নলেজটা আসলো, অর্থাৎ সেখানেও কিন্তু সেই আচার্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে সেই নলেজটা আমাদের মধ্যে আসলো। আর আজকেও শ্রী ঠাকুর এসে সেই আচার্য পরম্পরা সৃষ্টি করলেন, বাই বার্থ অ্যান্ড বাই কালচার। তিনি সেখানে হয়েছিল অনলি বাই কালচার, আর এখানে এসে ধর্ম যেহেতু বারে বারে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, ব্যত্যয় হয়ে যাচ্ছে, ধর্ম যাতে বিকৃতি বাহনে যাতে না চলে যায়, ঠিক ঠিক
একটা নির্দিষ্ট মাপে যাতে চলে, একেবারে পাকা সংগঠনের মধ্যে পাকা রাস্তা যাতে দিয়ে দিতে পারেন ঠাকুর, তাই তিনি আচার্য পরম্পরা সৃষ্টি করলেন। এই আচার্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে শ্রী পিতৃদেবকে পৃথিবীর বুকে আনলেন। আর শ্রী পিতৃদেব আজকে আমাদের কাছে সেই গীতার অমূল্য ভার্সান, লেটেস্ট ভার্সান, অমূল্য সত্যানুসরণকে আমরা পেয়েছি। তিনি তাকে এক্সপ্লেইন করলেন। সত্যানুসরণকে বুঝতে গেলে, নর্মাল ভাবে বুঝতে গেলে অনেক ভুল ব্যাখ্যা আমাদের কাছে হয়েছে, অনেক ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। তাই সত্যানুসরণকে শ্রী পিতৃদেব টোটো করে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ তিনি বুঝিয়েছেন। এবং গীতা যা দেওয়া হয়েছিল সেখানে কিন্তু বর্তমান যুগের অনেক কিছু সমস্যার সমাধানের কিন্তু বাণী নেই। হয়তো তথাকথিত জ্ঞান আসতে পারে, তথাকথিত ভক্তি আসতে পারে, তথাকথিত কর্মযোগ আনতে পারে এবং মানুষের অনেক পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু লেটেস্ট ফর্মে আজকের দিনে যে জগতের যত কিছু সমস্যা হচ্ছে, আজকে পৃথিবীর বুকে বুদ্ধিস্টের সাথে খ্রিস্টানের মারপিট, আজকে খ্রিস্টানের সাথে ইসলামের সংঘর্ষ, এমনি করে প্রত্যেকটা জায়গাতে সংঘর্ষ, এই সংঘর্ষের চরম রূপ ধর্মের প্রকৃত সত্য, ধর্মের স্বরূপ, যেখানে ঠাকুর সত্যানুসরণের তা প্রতিভাত করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রী পিতৃদেব এমনি করে আমাদের কাছে আনছেন যে ধর্মের মূর্ত রূপ কেমন হওয়া চাই, ধর্ম কেমন, ধর্মের কোনো অন্তর হয় না, ধর্ম এক, সেটা হচ্ছে বাঁচা বাড়ার মন্ত্র। তাই ঠাকুর বলছেন এই যে বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, এইগুলো আমার মতে একমাত্র মত, এগুলো প্রত্যেকটাই সাধনা বিস্তারের। একটা মতের সাথে একটা মতের কোনো বেসিক্যালি কোনো পার্থক্য নেই, প্রত্যেকটা মতে সাধনা বিস্তারের পথ। তাই ঠাকুর এসে এমন করে তিনি ব্যাখ্যা দিলেন যে ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আজকে জগতের চরম সমাধান হতে পারে। আজকে যে ওই যে তালিবান, যেখানে সমস্ত সমস্যা তৈরি হয়েছে, আজকে যে সমস্ত উগ্রপন্থী সমাজ বহু জায়গাতে তৈরি হয়েছে, মানুষের নর্মাল বিকৃতি যেখানে আসছে, সমস্ত জায়গাতে এই আজকে সত্যানুসরণটা আজকে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। তাই আজকে আমরা যত শীঘ্র পারি আজকে ওই আচার্যদেবের বার্তা, 3.5 কোটির বার্তা আজকে প্রত্যেকটা মানুষের বুকে যদি আমরা চালিয়ে না যেতে পারি, আজকে যদি চালিয়ে না নিয়ে যেতে পারি, তাহলে কিন্তু সেই প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু তার বার্তা থেকে বঞ্চিত হবে। আজকে একটা ছোট্ট গল্প বলি। এই যে কেন প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে জীবন্ত ঈশ্বর লাগে, জীবন্ত ঈশ্বর কেমন করে আমাদেরকে জীবন্ত না হলে কেমন হয়, এই গীতার প্রসঙ্গ আরেকটা জায়গায় তুলছি। পুরীর এই চেন্নাইয়ের সমুদ্র তট, চেন্নাইয়ের সমুদ্র তটে বসে আছেন একজন বিখ্যাত মানুষ, প্রৌঢ় মানুষ। তিনি সকালে উঠে সমুদ্র তীরে একটা বই খুলে তিনি পড়ছেন। তো সেখানে একটি বালক, 21 বছরের বালক সেখানে উপস্থিত হয়ে বলছেন, দাদু তুমি কি পড়াশোনা করছো? তো বলছে, দাদু আমি পড়াশোনা করছি, আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত গীতা পড়াশোনা করছি। তখন সেই বালকটি বলছে যে আমি এই বিজ্ঞানের ছাত্র, আমি MIT-তে পড়ি, এই বিক্রম সারাভাই ইনস্টিটিউটের আমি 2nd ইয়ারের ছাত্র। আজকে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা চলছে, প্লেন নিয়ে আলোচনা চলছে, পরমাণু নিয়ে আলোচনা চলছে, আর আজকের যুগে তুমি এই গীতা নিয়ে পড়ছো, এটা জেনে তোমার কি হবে? এই না বলছে, তখন সাথে সাথে 3খানা গাড়ি ওখানে চলে এলো। 3খানা গাড়ির প্রথম গাড়ি থেকে স্যালুট করে প্রচুর প্রচুর কমান্ডো নামলো, লাস্ট গাড়ি থেকে নামলো, মাঝখানের গাড়ি থেকে একজন ভয়ঙ্কর একজন VIP মানুষ, তাকে নর্মাল ড্রেসে তিনি যখন নামলেন, তখন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক গাত্রোত্থান করে আস্তে আস্তে যখন আসে, সে ওই মাঝের গাড়িতে যখন উঠছেন, তখন সেই 21 বছরের বালক দেখছেন যে কি ঘটলো, এই কি মানুষ। তখন তিনি ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে বলছেন যে আপনি দয়া করে আপনার পরিচয় দিন। তখন তিনি আস্তে আস্তে বললেন যে শোনো ভাই, তুমি যে বিক্রম সারাভাই ইনস্টিটিউটে পড়ো, আমি সেই বিক্রম সারাভাই ইনস্টিটিউট, আমি সেই বিক্রম সারাভাই, আমি যা প্রতিষ্ঠা করেছি। তখন তাকে হাত জোড় করে তাকে প্রণাম জানালেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই বালক তিনি বললেন যে গীতাকে তাহলে পড়তে হবে জীবনে। সেই গীতা অনুধ্যান করলেন, গীতার সমস্ত ভাষ্য সবকিছু পড়লেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি পড়ে গীতা যখন শেষ করলেন, তিনি সারা জীবনের জন্য নিরামিষভোজী হলেন, সারা জীবনের জন্য নিরামিষভোজী হলেন। তারপর সমস্ত গ্রন্থ, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, সমস্ত ধর্মগ্রন্থ তার নিজের পাঠ্যের সাথে সাথে তিনি সবকিছু অধ্যয়ন করলেন। সেই মানুষটি পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, তিনি APJ আব্দুল কালাম। তাই একটা মানুষের জীবনটাকে কেমন করে পরিবর্তন করতে পারে আজকে গীতা এবং ওই জীবন্ত আদর্শ বিক্রম সারাভাই, যাকে দেখে গীতা যেন তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাই আজকে ঠাকুর আজকে ওই যে সত্যানুসরণ এসেছেন, সত্যানুসরণের মূর্ত রূপ যেন আজকে শ্রী বর্দা, যাকে পেয়ে আমরা সমস্ত জিনিসটাকে আমরা আজকে পাচ্ছি, সহজভাবে আমাদের কাছে আছে। পূজ্যত দাদা তাই আসছেন আচার্য পরম্পরা, তিনি আজকে আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে তিনি আমাদেরকে গিয়ার আপ করে চলেছেন। এই যে নিষ্কাম কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্মযোগ তো আমরা বুঝি নাই, নিষ্কাম ভক্তিযোগও ঠিক ভাবে আমরা বুঝি নাই। এই নিষ্কাম কর্মযোগের কথা তিনি কেমন করে আজকে আমাদেরকে কর্মের মধ্যে নিয়োগ করে রেখেছেন। নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, তিনি একটা চিঠিতে বলছেন, সুশীলদাকে বলছেন যে সুশীলদা, জীবনের একটা দিন যদি তুমি ইষ্ট কর্ম থেকে নিরত থাকো, সেই একটা দিন আমরা জীবন থেকে হারিয়ে ফেললাম।
জীবন থেকে হারিয়ে ফেললাম। তাই আচার্যদেব তাই এফডি করে প্রতিটা মুহূর্তে আমাদেরকে নার্সার করে চলেছেন, যেন একটা মুহূর্ত আমরা যেন জীবনের একটা দিন আমরা ইষ্ট কর্ম থেকে যেন বিরত না থাকি, আমরা একটা দিনও যেন জীবনে যেন বিরত যেন না থাকি। তিনি ঠাকুর একবার সুশীলদাকে এক জায়গায় বলছেন, তার চিঠিতে বলতে গিয়ে বলছেন, নিজে মেতে উঠতে হবে, অন্যকে মাতিয়ে তুলতে হবে। নিজে আমরা প্রকৃতভাবে যতখানি মেতে উঠবো, অন্যকেও প্রকৃতভাবে ততখানি মাতিয়ে তুলতে পারবো। আর তা না হলে কখনোই আমরা অন্যের হৃদয়কে জয় করতে পারবো না। তাই আমাদের চিন্তাকে উত্তেজিত করতে হবে যুক্তি ও ফন্দির জন্য, ভাবকে উত্তেজিত করতে হবে অনুপ্রাণিত হবার জন্য, এবং স্ফূর্তিকে উত্তেজিত করতে হবে অ্যাক্টিভিটি করার জন্য। এবং কি বললেন, চিন্তাকে উত্তেজিত করতে হবে তার যুক্তি এবং ফন্দির জন্য, উত্তেজিত করতে হবে আমাদের অ্যাক্টিভিটি করার জন্য, আর ভাবকে উত্তেজিত করতে হবে আমাদের অনুপ্রাণিত করবার জন্য, এবং তাতে সতেজ ও অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে। তবেই আমরা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারবো, নতুবা এতে যতখানি খাঁকতি আমরা ততখানি কমতি হয়ে পড়বো। তাই ঠাকুর বারবার করে এই যে আমাদের চিন্তা, আমাদের ভাবনা, আমাদের আনন্দ সবটাকে নিয়ে উদ্বেল ভাবে, উত্তেজিত হয়ে ভাবে, নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বিশ্বাসটাকে অটুট রেখে তার কাজে তিনি ছাপাতে বলেছেন। আর তার সেই নির্দেশটাকে পরিপালন করে চলেছেন আজকে এই আচার্য পরম্পরা। আজকে সেই আচার্য পরম্পরার নির্দেশটাকে আমরা পরিপালনের মধ্য দিয়ে আমাদের নিজের জীবনটাকে সার্থক করব। তখনই একমাত্র আমাদের সেই জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম এবং জগতের যত কিছু ঐশ্বর্য জানা, ভালোবাসা এবং কর্ম যার ভিতর এবং যার প্রতি আসক্তিতে মানুষের বিচ্ছিন্ন জীবনের চরম সমাধান লাভ হয়। আমরা প্রতিটা মুহূর্তে আজকে পূজ্যত বাবাইদার কাছে যাই, সেখানে গিয়ে হাজার হাজার মানুষ সেখানে গিয়ে তাদের চরম সমস্যার কথা বলে। আমার ব্যক্তিগত জীবনের চরম সমস্যা তিনি সমাধান করেছেন। আমার মিসেসের হিমোগ্লোবিন ছিল মাত্র 3.5, ডাক্তাররা বলেছিল তুমি সেকেন্ড বিয়ে করো। আমার হসপিটাল ডাক্তাররা বলছেন 3.5 হিমোগ্লোবিনে কেউ বাঁচতে পারে না। তার নির্দিষ্ট ট্রিটমেন্টে, তার একটা চোখের পলকে, তার নির্দিষ্ট হাসির পলকে তিনি বলেছিলেন তুমি ভালো আছো। যেই বললেন তুমি ভালো আছো, আমার মিসেস বলছে প্রণাম করে তুমি কেমন আছো জিজ্ঞাসা করায় বললেন খুব ভালো আছি। তখন আমার মেয়ের দিকে মুসকি মুসকি একবার হাসছেন, আর মিসেসের দিকে হাসছেন। সেই যে মিসেস ফিরে গেলেন, সেই অমোঘ আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে সেই মিসেসের আর জীবনে ব্লিডিং হয়নি। এই তো আশীর্বাদ। তিনি এমন করে প্রত্যেকটা প্রাণকে তিনি সঞ্চার করছেন, আমাদের জীবনকে তিনি দীর্ঘায়িত করছেন। তাই সমস্ত সমস্যার চরম সমাধান জানিস ইষ্ট প্রতিষ্ঠান। সবার শান্তি হোক, স্বস্তি হোক। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা এতক্ষণ ধরে শুনলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় শিশিরদার কাছ থেকে, খুব অসাধারণ একটি ইষ্ট প্রসঙ্গ তিনি শুরু করেছিলেন এবং শেষ করলেন সেইভাবেই। এত সুন্দরভাবে তিনি বললেন, অনেক কিছু জানলাম, অনেক কিছু জিনিস আমরা যা জানার বাকি ছিল তা আমরা জানলাম। এবং জানার পর থেকে এই তার যে ইষ্ট প্রসঙ্গ তিনি যখনই করেন সকলকে মুগ্ধ করেন। মুগ্ধ তো হলামই, প্লাস তার যে কথাগুলো, প্রতিটা কথার মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষা আমরা পেলাম। আমি পরম দয়ালু রাতুল চরণে শিশিরদার সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। অসম্ভব সুন্দর একটা ভাব সৃষ্টি হলো। আমি এখন কীর্তন পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ করছি সুশান্ত আমাদের এখন সুশান্ত বিশ্বাস ত্রিপুরার থেকে তিনি এখন আমাদের সামনে কীর্তন পরিবেশন করবেন। আমি সুশান্ত বিশ্বাস তাকে অনুরোধ করছি কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। এক মিনিট, তার আগে অনুপদা আপনি আছেন? অনুপ সাহাদা আপনি আছেন? জয় গুরু দাদা। আপনার যেটা বলার আছে আপনি বলে নেন, তারপরে সুশান্ত দা কীর্তন করবেন। ইষ্টপান দাদা ও মায়েরা, আমি একটা কথা বলতে চাই। আমরা সবাই শিক্ষক মন্ডলী আছি। খাতড়া সৎসঙ্গ বিহার পরিচালনায় সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করে আমরা অনলাইন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে খাতড়া সৎসঙ্গ বিহার থেকে। সেই অনলাইন শিক্ষাটাকে যেন আমরা সবাই সম্প্রচারণ করতে পারি,
সবাইকে দাদা মায়েদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের সন্তান বা পাড়া প্রতিবেশী যারাই আছেন তাদেরকে এই খাতড়া সৎসঙ্গ বিহারের পরিচালনায় যে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আপনারা সবাই যে যার মতো যোগাযোগ করতে পারবেন। শ্রদ্ধেয় সুকান্ত দা আছেন, জগবন্ধু দা আছেন, আপনারা যোগাযোগ করবেন। ক্লাস 9, 10, 11, 12 সায়েন্সেরও ব্যবস্থা আছে। আপনারা শ্রদ্ধেয় জগবন্ধু দা এবং শ্রদ্ধেয় সুকান্ত দা যোগাযোগ করতে পারেন। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। আপনারা শুনলেন, এই বিষয়ে আরো পরে বিস্তারিত আলোচনা করছি। এখন কীর্তন পরিবেশন করবেন সুশান্ত দা। সুশান্ত দা কীর্তন পরিবেশন করবেন। ওগো তুমি শেষীল হয়ে অনাশীল ধরা অশীল প্রেম বিলাতে ওগো তুমি তুমি শেষীল হয়ে আসিলে ধরা সবার প্রেম বিলাতে তুমি সব ভোলাতে সবার প্রেম বিলাতে মিটাতে জীবন তরি পার করাতে মানুষজনের দুঃখ মিটাতে জীবন তরি পার করাতে রাখি তোমার মনে যদি রাখি তোমার মনে যদি রাখি তোমার সব দুঃখ সব আসিলে প্রেম তোমার পথে খালে রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু এককে নিজে হয় যুগে যুগে তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে আসিলে ভালোবাসার পথে ঢালে সৎপথে চালাতে ভালোবাসার পথে ঢালে সৎপথে চালাতে রাম কৃষ্ণ ভূত বিষ্ণু রাম কৃষ্ণ ভূত বিষ্ণু একজনে রাম কৃষ্ণ ভূত বিষ্ণু
যুগে সীতারাম নিত্য নতুন রূপ হবে যুগে 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 নিত্য নতুন রূপ হবে ভালোবাসার পথে কালে সাত পথে সে চলাতে থাকে ভালোবাসার পথে রাম কৃষ্ণ ভূপতি একজনে যে হয় রাম কৃষ্ণ ভূপতি একজনে যে হয় যুগে যুগে রামে নতুন আসিলেন প্রেম হলো সম্ভুলাতে অপমান প্রেম মেলাতে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। আমরা খুব সুন্দরভাবে কীর্তন পরিবেশন শুনলাম সুশান্তদার কাছ থেকে। আমি পরমপিতা রাতুল চরণে সুশান্তদা এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই এবং যারা সঙ্গত করলেন তারা প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন দাদা। আবারও আপনার কাছ থেকে আমরা কীর্তন শুনবো এই আশা রাখলাম। এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার থেকে জগবন্ধু গড়াইদা সভাপতি ঋত্বিক এবং নন্দলাল মল্লিকদা সভাপতি ঋত্বিক তৎসহ মন্দিরবাসীর প্রত্যেককে। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्च पितृम वंदे आर्च वंदे मातृवर्गन वंदे मातृवर्गन वंदे अहं कृष्टि दैवतम वंदे अहं कृष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।